اب سے تقریباً کوئی 1.5-2 ہفتے پہلے ایک خبر ہماری ریشنلسٹ کمیونٹی کے اندر بڑی تیزی سے جنگل میں آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی. میں اس وقت انگلینڈ میں تھا. مجھے خبر بھی ملی. مجھے بہت سارے لوگوں نے جو ہماری ریشنلسٹ کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے میسج بھیجا, حارث بھائی ہیومن ود سائنس جو ہیں وہ ہمیں اب نہیں رہے. ان کی عمر میرے خیال 40 سال تھی یا 40 سال سے تھوڑے کم تھے یا 40 کے آس پاس تھے. وہ گھر آئے ہیں کام سے اور اس کے بعد ان کو برین ہیمریج ہوا ہے اور وہ پھر میں نہیں رہے. تو مجھے جیسے ہی خبر پتہ چلی, مجھے یہ تو پتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا, کیونکہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا 2018 میں, پہلے تو انگلش میں کام شروع کیا تھا, پھر 2019 میں نے اردو میں یہ کام شروع کیا. اس وقت مجھے ایک دم سے بڑی ہر جگہ سے پتہ چلنے لگ گیا, او جی حارث سلطان پاکستانی مولد, اوہ جی کس نے ایسی بات کر دی. تو اس وقت صرف ایک بندہ ایسا تھا جو میرے سے پہلے یہ کام کر چکا تھا, وہ تھے شکیل پریم جی, ترقشیل بھارت کے. لیکن ان کو پتہ نہیں, شاید انہوں نے ایکس مسلم کا نام یوز نہیں کیا تھا صحیح طریقے سے, یہ کیا تھا, ان کو اس طرح کا وہ ایک دم سے جو شور مچ گیا تھا وہ نہیں ہوا تھا. لیکن اسی وقت میں دیکھتے دیکھتے کچھ اور لوگ ہمارے سامنے آئے, سائنس وتھ جرنی تھے, اور ان میں سے ایک ہیومن وتھ سائنس بھی تھے. اب یہ جیسے سامنے آئے, چونکہ انڈینز تھے, انڈیا کی مارکیٹ بڑی ہوتی ہے, انڈیا کی عوام زیادہ ہوتی ہے, تو بڑی تیزی سے انہوں نے ترقی کی. لیکن ابھی بہت سارے لوگ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے, لیکن ایک بات میرا خیال سے میرے کانوں سے نہیں گزری, لیکن پچھلے کوئی 1-1.5 ہفتے سے صرف ہیومن وتھ سائنس جی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, ان کی لیگیسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جہاں تک ان کے نالج کی بات ہے, وہ تو obviously وہ تو تھا ہی ان کے پاس. بہت سارے اور لوگ جس فیلڈ میں آتے ہیں, نالج ایک پرابلم نہیں ہوتی سکسیس کے لیے یا پذیرائی کے لیے. صرف نالج, آپ کو بڑے ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے پاس بڑا نالج ہوتا ہے, لیکن ان کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا, ڈھنگ نہیں ہے ان کے پاس, ان کو بات کرنی نہیں آتی, وہ لیک کرتے ہیں کیرزما میں اور بڑی چیزوں میں لیک کرتے ہیں. آپ کو مل جائیں گے اس طرح کے کافی لوگ جن کو شروع میں تھوڑی بہت ایک دم سے کچھ ایک بھیڑ چال چلی ہوتی ہے تو اس کے اندر ان کو پذیرائی مل جاتی ہے, لیکن بعد میں ان کو کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ دے لیک سرٹن انگریڈینٹس ان میکنگ اٹ. تو نالج اس کا ایک پہلو ہے, اس کے اور بہت پہلو ہوتے ہیں. آپ کو بولنا چالنا اچھا آنی چاہیے, کیرزمیٹک ہونا چاہیے, آپ کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا, آپ کو یہ نیچرل سکلز ہوتے ہیں, یہ ایک سیلس مین کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح کیرزما بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہیومن وتھ سائنس میں جو میں نے ان کو جتنی ان کی ویڈیوز دیکھی, میں نے زیادہ نہیں دیکھی لیکن کوئی اگر 15-20 کے قریب دیکھی ہیں, تو نالج تو مجھے ان کا امپریس کرتا تھا, وہ تو کسی کا بھی اس لیول پہ آپ کو امپریس کر جاتا ہے. لیکن جو ان کی کوالٹی تھی, جو ان کی بات کرنے کا طریقہ تھا, جو اس میں بھی میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا نہیں یہ لائف سٹریم میں اتنا سکسیسفل نہیں ہوں گے, کیونکہ لائف سٹریم میں آپ کو بولنا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے لائف سٹریمز کی, اس کے اندر بھی وہ بڑے زبردست تھے. ان کی یاد میں ان کے چینل پہ ایک سٹریم ہو رہی تھی کوئی ایسے کوئی 3-4 دن پہلے, مجھے وقتوں کا بالکل اب اندازہ نہیں, کیونکہ میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا, تو اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. میں نے اس وقت بھی وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بناؤں گا, کیونکہ آئی تھنک ہی ڈیزروز دیٹ, ہی ڈیزروز مور دین دیٹ, بٹ دس از دا موسٹ وی کین ڈو. تو وہاں پہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, کبھی انٹرنیٹ کا کنیکشن نہیں صحیح ہوتا, بیک ڈراپ صحیح نہیں ہوتی, لیپ ٹاپ کو رکھنا پڑتا ہے, میرا لیپ ٹاپ بھی بڑا تھکڑ قسم کا, تو وہ میں نے آ کے ویڈیو بنانی تھی, تو میں وہ ویڈیو اب بنا رہا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ میں یہ کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا تھا ان کے بارے میں. تو ان کے ٹریبیوٹ میں بہت سارے لوگ بڑی باتیں کر رہے تھے, ان کو یاد کر رہے تھے. تو میرا خیال سے ان میں سے یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے, جو لوگوں کو منوانا, لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا, کیرزما جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بڑا زبردست تھا ان کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کب شروع کیا, مجھے خیر ان کے بارے میں 2020-21 میں پتہ چلا تھا, جب انہوں نے میرے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستانی ملحد, یعنی انہوں نے ایک کانسیپٹ کے طور پہ یوز کیا تھا, ناٹ ایز می ایز اے بینگ اے پراپر ناؤن. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت سارے پاکستانی ملحدین آ رہے ہیں اب, جو پاکستان کے اندر بھی ریشنلٹی کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کی ویڈیوز اس کو دیکھی, اس کا بھی مجھے پتا تھا, سائنس وتھ جرنی کا بھی تھوڑا بہت پتا تھا, لیکن سائنس وتھ جرنی کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی تھی, بلکہ سائنس وتھ جرنی نہیں بلکہ میں دونوں کے ساتھ ہی ایڈریس کرتا ہوں. میں نے ابھی جب پوسٹ ڈالی تو کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو بدھسٹ تھا, اوہ جی صرف ہندوؤں کو پیلتا تھا وغیرہ وغیرہ. And I responded to one of them کہ تو کیا یہ آپ مسلمان یہ نہیں کہتے ایکس مسلم کے بارے میں, وہ تم اسلام کے پیچھے پڑے رہتے ہو, بلکہ ایکس مسلمانوں کو چھوڑو, یہ کچھ ہمارے لنڈے جو لونڈے لپاڑے پھر رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جو جس بندے کی اسپیشلٹی ہے, جو جس بندے کا جو ایکسپیرینس ہے, آپ اسی کے اوپر بات کریں گے. جہاں تک میں نے ہیومن وتھ سائنس کو دیکھا, obviously وہ کیونکہ ہندو بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں تو وہ ہندوازم کے اوپر بات کریں گے, انڈین تھے تو انڈین اینگل سے زیادہ باتیں کریں گے. اسی طرح جس طرح ایز این انڈین آپ کو اس پاکستانی ملحد کی باتیں اچھی لگتی ہیں جب وہ اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے یا پاکستان کے بارے میں, کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں, میں صرف پاکستان کے اوپر اتنا جذبہ رکھتا ہوں, یا پھر میں انگلینڈ یا آسٹریلیا کے بارے میں تھوڑی ویسٹ, کیونکہ میں ویسٹ میں رہتا ہوں. انڈیا کے ساتھ ہمارا جو ایک اسپرچول ریلیشن شپ ہے کہ اس خطے کے لوگ ہیں, لیکن جو جیوگرافیکل آئیڈینٹیز بن چکی ہیں وہ میٹر کرتی ہیں.
अभी इंडिया में इलेक्शंस होने हैं, आई विल बी वाचिंग देम केयरफुली, लेकिन आई कैन नॉट फाइंड इनफ इंटरेस्ट टू एक्चुअली गो ऑल गन्स ब्लेजिंग इनटू दैट। जिस तरह अमेरिका के भी इलेक्शन होंगे बड़ा मजा आएगा, पूरी दुनिया को मजा आता है, जो ड्रामा होता है वगैरह वगैरह। तो ये आप इसको देखना पड़ेगा। तो उनके ऊपर ये जो क्रिटिसिज्म है कि वो बुद्धिस्ट है या अम्बेडकर, अगर वो किसी फिलोसफी से, मैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानता था, क्योंकि एक मुझे याद है, बल्कि ये वो मैं बात कर दूं आपके साथ जो दिल में मलाल रहेगा। मुझे बड़े लोग कहते थे कि साइंस विद जर्नी और उनके साथ स्ट्रीम करें। साइंस विद जर्नी के साथ तो मैंने एक स्ट्रीम की थी काफी पहले, 2-3 से, उस वक्त भी मैं ट्रैवल कर रहा था। फिर ह्यूमन विद साइंस के साथ मौका नहीं मिला, तो किसी ने लाइव कॉल में कहा कि अभी मैसेज भेजना है, तो मैंने कहा अभी मैं मैसेज भेजता हूँ। फिर मैंने उनको ह्यूमन विद साइंस को लाइव मैसेज भेजा था, और फिर उसका जवाब भी उन्होंने भेज दिया था कि हाँ, बड़े हमेशा, एक दो दफा मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात हुई थी, बड़ा प्यार से उन्होंने हमेशा से मेरे, बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे से बात की थी। लेकिन फिर मैं वही बात करूँ, और उनकी भी तबीयत बड़ी अच्छी थी, वो किसी को जोर नहीं लगाते थे, कुछ कहते नहीं थे कि हाँ जी ये करें वो करें। ही वाज अ वेरी दरवेश काइंड ऑफ ह्यूमन, या इन अदर वर्ड्स साधु कह लें या मंक कह लें। ही वाज अ वेरी काम, जो मुझे उनका इंप्रेशन मिला। अगेन मैं उनको इतना ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानता था, लेकिन जितना मैंने, मेरी परसेप्शन थी, और जो लोग उनको जानते हैं शायद वो इसको बताएंगे कि क्या मेरी ऑब्जर्वेशन ठीक थी या नहीं। ही वाज वेरी सिक्योर इन हिमसेल्फ, उन्हें किसी चीज की ज्यादती की जरूरत नहीं थी, ना उनको ऐसा लगता था कि उनके पास किसी चीज की कमी है। उन्होंने नहीं कहा हुआ हारिस सुल्तान प्लीज मेरे से आप बात करें, नहीं नहीं ये वो, कोई धोखा धोखा नहीं लगा। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं भी बिजी हो गया, मुझे भी बड़ा कम टाइम मिलता, कई जगहों पे मैं जब हूँ टाइम हो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन उनके साथ मैंने करना था, मुझे ये पता था मैं करूंगा जरूर उनके साथ। लेकिन ये कैसे पता हो सकता था कि जो मेरी उम्र का इंसान है वो अब रहेगा ही नहीं हम में। तो ये एक बहुत बड़ा दुख रहेगा। मैंने यही बात उनकी एक ट्रिब्यूट के तौर पे उनके चैनल के ऊपर स्ट्रीम हो रही थी, उसके अंदर भी मैंने यही बात उनके बारे में की थी कि जितना कम मैंने उन्हें जाना, उन्हें मैंने बड़ा जबरदस्त पाया। और ये वो दुख एक है मेरे पास, लेकिन जो ज्यादा बड़ा दुख है वो आपकी इंडियन रैशनलिस्ट कम्युनिटी को होना चाहिए। याद रखिएगा, ये तो बड़े आसानी से, अगर आप हिंदू हैं, आप कह रहे हो ये तो हिंदुओं के खिलाफ बोलता था, ये वो, आपकी जो मुआशरे में जो तब्दीलियां आती हैं वो आती उन लोगों से हैं जो आपको झंझोड़ सकते हैं, जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, बल्कि ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। आप कहना यार ये तो गलत क्रिटिसाइज कर, वो जितना ज्यादा क्रिटिसाइज होता है उसके बदले में फ्रॉम द अदर साइड आर्ग्यूमेंट आता है, और ये होती है एक डायनेमिक डिस्कोर्स की निशानी। और जो सोसाइटी, पुतिन देखें 86% उसको वोट पड़ा, 86% कभी डेमोक्रेसी में पड़ता नहीं पड़ता, क्योंकि उससे सारों को इलेक्शन नवाल्नी वगैरह को मार दिया, इधर उधर फुड़का दिया, ये वो, कोई वहां पे डिस्कोर्स नहीं है, कोई वहां पे डिबेट नहीं है, किसी चीज के ऊपर डिबेट नहीं है। तो ये चीजें अगर आपकी किसी एक पार्टी को या एक नेता को या पॉलिटिशियन को बहुत ज्यादा, यानी 60% से ज्यादा सपोर्ट मिलने लग जाए ना, तो समझ लें कि आपकी डेमोक्रेसी खतरे में है। क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर ट्राइड एंड टेस्टेड है कि आधे लोग इधर होते हैं, आधे लोग उधर होते हैं। तो एनीवे, तो ये रैशनलिस्ट मूवमेंट का एक सितारा थे ह्यूमन विद साइंस, मुझे उनका असल नाम नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने काम किया थोड़े अरसे में, जो उन्होंने एक डेंट डाला, आई होप कि मैं उनकी ट्रिब्यूट की अक्सर वीडियोस देख रहा था, काफी लंबी थी लेकिन कुछ मैं इधर उधर से सुनता रहा, बहुत सारे लोगों के दिलों को टच किया उन्होंने, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली। यंग लोग होते हैं, सारी बात, अब जो ये 20 साल के लोग, इनकी जिंदगियां शेप हो गई हैं, एक आइडिया उनके जहन में आ गया, इसको पकड़ के इंसान आगे जाते हैं। ये हमेशा जैसे होता है, मार्क्स पढ़े लोग कम्युनिस्ट बन गए, मरते दम तक कम्युनिस्ट रहे। उसी तरह एनलाइटनमेंट की और रैशनलिज्म की जो वेव आई हमारे खित्ते में, 20-22 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां, ये जब 40 साल पे पहुंचेंगे, ओए हो, असल मजा तब आना। आई होप कि ये बस मेरे बस में नहीं कि मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं कि जितने बीज हम ऑलरेडी बो चुके हैं, इसमें से कैसे दरख्त निकलने हैं, वाह, तब बड़ा मजा आना। अभी हमारे सामने आखिरी 10 सालों में वो किस्म, ये जितनी तेजी से दुनिया बदली है, और फिर से पेंडुलम शिफ्ट हो रहा है राइट विंग की तरफ जाने में, कंजर्वेटिव साइड पे, जो कि उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर बैलेंसिंग मेजर है, जो कि सोसाइटी हमेशा से इसी तरह इवॉल्व करती है। हम पहले समझते थे कि सोसाइटी की जो एवोल्यूशन है वो लीनियर प्रोग्रेशन की तरफ है, लेकिन ऐसी नहीं है, ये टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन प्रोग्रेस की तरफ ही रही है, आगे की तरफ ही जा रही है, लेकिन विद इन दैट इफ यू जूम इन फर्दर, इट इज एक्चुअली मूविंग लेफ्ट एंड राइट पे मूव करके ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। और हम इस वक्त उस लेफ्ट एंड राइट वाले मोशन के दरम्यान में, हम इस वक्त ऐसी फेज में नहीं है कि हम यहाँ से प्रोग्रेसिव सोसाइटी से हम कोई जाके 12वीं सदी की सोसाइटी में चले जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद इन दिस realm of progression there is certain tussle between progressive and conservative values, and sometimes I believe in some cases conservative values are worth fighting for.
are worth protecting. So anyway, on Human with Science, I think he was playing a key role in that movement, and it is sad. It is very sad कि वो अब हमें नहीं है. But I hope कि उनकी legacy will remain, and I think in a few years time we'll see some successful people who will say कि एक YouTuber होता था आज से कोई 10-15 साल पहले, Human with Science, उसने मेरी जिंदगी बदल दी, and I'm sure of that. There will be many such people, because when you start thinking rationally and progressively and outside of your box, अमेजिंग थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग. अगर आप अपने उसी कल्चर के अंदर जिसके अंदर पैदा हुए हैं, वही आपको बड़ा अच्छा लगता है, मुसलमान, उससे बाहर नहीं निकल पाते, आई कैन गारंटी you will find some success, but you will not find exponential growth like those people who shun their past biases, prejudices, या even जो टीचिंग्स है, अच्छी बुरी जो भी है, when they get out of that. इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ ट्रैवल करें. मैंने आज तक कभी किसी ऐसे ट्रैवलर को नहीं जाना जो बड़ा बायस माइंड का हो या बड़ा इनवर्ड लुकिंग इंसुलर माइंड का हो. आई हैव नेवर फाउंड एन. अब मैं बाहर जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मैं रैंडम लोगों से भी बातें करता हूँ रेस्टोरेंट पे, ऐसे ही लोगों को बग कर रहा होता हूँ, ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. बट आई आस्क देम, एंड आई जस्ट आस्क देम बेसिक क्वेश्चंस कि हाउ आर यू फाइंडिंग दिस कल्चर, व्हाट डिड यू लर्न समथिंग न्यू, हाउ इज दिस, एंड देन पीपल आर ऑलवेज मेस्मराइज्ड. लोग हमेशा हैरान होते हैं, और वो ट्रैवलर्स होते हैं, मोस्टली बैकपैकर्स बड़े होते हैं. वो आपको उससे पता चलता है कि इस बंदे का दिमाग जो है ना खुल रहा है. अगर गोरा है तो वो समझ रहा है यार, और क्रिश्चियनिटी ऑर्थोडॉक्सी सब कुछ नहीं है, मैं भी इस ट्राइब को देख रहा हूँ, ये ट्राइब की अपना वर्ल्ड व्यू है. I have never found a closed-minded traveler. I have found many closed-minded, well-avid readers and well-knowledgeable people, but they've never traveled. But I have found them to be, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बिल्कुल दिमाग के पेंडे हैं, पागल. उन्होंने, कई लोग होते हैं, मैं उसको बंदे की बात सुन के आपको कह सकता हूँ, ये इसने कभी अपने पिंडे से बाहर कदम नहीं रखा. I can tell you that much. वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि लोगों का दिमाग उस तरह नहीं खुल रहा होता. लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सिर्फ किताब पढ़ के ही अपने नॉलेज को वसी करते हैं. लेकिन anyway, this is about Human with Science. I have pain in my heart that he's gone, and मुझे उनसे बात करने का, एक लाइव स्ट्रीम करने का मौका नहीं मिला, और ये मलाल हमेशा दिल में रहेगा. लेकिन उनकी जो तालीमात हैं, जो उन्होंने जिन लोगों को टच किया, वो भी रहेंगे. So this is not the end of the story for Human with Science, but I think this is the end of a chapter. और भी बहुत सारे चैप्टर अभी लिखने वाले हैं. तो याद रखिएगा उनको, उनकी वीडियोस को देखिएगा. मैं भी अब कोशिश करूंगा उनकी वीडियोस को देखने का, और जो बातें एक्सट्रैक्ट हो सकेंगी उसके ऊपर वक्तन फवक्तन बात करते रहेंगे, और उनको जिंदा रखने का, उनका नाम को जिंदा रखने का यही एक तरीका है. नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें. बताएं कि क्या आप ह्यूमन विद साइंस को जानते थे, और जानते थे तो क्या आपने उनसे क्या सीखा. पर अगर आप ये कहते हैं कि यार वो बुद्धिस्ट था, ये था, वो था, सिर्फ हिंदुओं को पेलता था, वगैरह वगैरह, देन आई थिंक इट्स more of a time for you to have a look into yourself. बहुत सारी क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर भी आती है. I can guarantee you, कुछ क्रिटिसिज्म आपको पता चल जाता है, यार ये तो ये अपने वर्ल्ड व्यू से निकल नहीं पा रहा. कुछ क्रिटिसिज्म बड़ा जेन्युइन होता है, and I always take it on board. I always do. So maybe look at if he's targeting certain ideas rather than people, then he might have something worth listening to. Maybe just try thinking about that. अब तक के लिए इतना. अगली वीडियो तक साइंस हाफिज. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं.